जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, छठा अध्यायना शरूआतना एक बे श्लोकमां एवुं लाग्युं के आत्मसंयम योग समजवो कदाच थोड़ोक अघरो पड़े, केम के थोड़ा बे चार शब्दों एवा आव्या अने ए शब्दों समजाववामां मने पण एवुं लाग्युं के आत्मसंतोष नथी, पण पछी धीमे धीमे ठाकुरनी कृपाथी बधुं ज व्यवस्थित थतुं जाय छे अने हवे बहु सरळताथी आगळ चालवानो छे आपणो आ छठो अध्याय। एमां छठा अध्यायना 7मा श्लोक वखते आपणे जोयुं भगवाने वात करी के जितात्मनः, पहेलो शब्द वापरो जितात्मनः अने पछीनो शब्द प्रशांतस्य। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। हवे जितात्मा एटले जेमणे पोतानी जातने सारी रीते जीती लीधो छे तेओ। प्रशांतस्य शब्द आपणे निर्विकार शब्द वापरो तो, पण शेमां निर्विकार हतो तो 6 बाबतो आपणे जोई हती। बीजी લીટીમાં ભગવાને કીધું शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान्य। ठंडी गर्मी एटले के अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख अने दुख, मान अने अपमान, एमां केवो होवो जोईए तो भगवाने त्यां शब्द वापरो तो प्रशांतस्य, निर्विकार होवो जोईए। आ 6 बाबतोमां जे निर्विकार छे एमने शुं थाय छे तो के परमात्मा समाहित। आवो जे योगी छे, आवो जे जीतायेलो जितात्मा छे, एमने माटे परमात्मा नित्य प्राप्य छे। गमे त्यारे 24 कलाके परमात्माने प्राप्त करी शके एम वात करी भगवाने। अने हवे 8मा श्लोकमां भगवान वात करे छे के ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्ट अश्म कांचनः। हवे संयम योग छे एटले तमारा जात पूरतो ज संयमनी वात छे अने एमना माटे भगवान बधी ज बाबतो करी छूटवा तैयार छे के केटली रीते केवा केवा प्रकारे तमारे शुं करो तो तमे तमारी जात उपर संयम प्राप्त करी शको। अने हवे भगवाने अहीं वात करी के ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जेनुं अंतःकरण आत्मा, जेमनुं अंतःकरण ज्ञान विज्ञान तृप्त, ज्ञान अने विज्ञानथी तृप्त छे। पछीनो शब्द आप्यो कूटस्थो, एटले जेनो स्थिति विकार रहित छे। कूटस्थ एटले निर्विकार एवो अर्थ थाय, विकार रहित छे जेनी स्थिति। पछी विजितेन्द्रियः, जेने इंद्रियो उपर सारी पेठे विजय प्राप्त करेलो छे अथवा इंद्रियोने सारी रीते जीतेली छे, जेने इंद्रियोने सारी रीते जीतेली छे। युक्तः, युक्तः एटले कर्मयोगी अथवा योगारूढ़ व्यक्ति। इति उच्यते योगी, इति योगी, आवा योगी ने युक्त उच्यते, योगारूढ़ कहेवाय छे। पण हजी एक शब्द भगवाने आप्यो के सम लोष्ट अश्म कांचनः। सम एटले जेमनी समबुद्धि होय। कोनी अंदर समबुद्धि होय तो के लोष्ट, लोष्ट एटले माटीनुं ढेफुं, अश्म एटले पत्थर अने कांचनः एटले सोનું, सुवर्ण। हवे आमनुं गुजराती आ प्रमाणे थाय के जेनुं अंतःकरण ज्ञान विज्ञानथी तृप्त छे, जेनी स्थिति विकार रहित छे अने जेनी इंद्रियो सारी रीते जीतायेली छे, जे माटी पत्थर अने सुवर्णमां समबुद्धिवाळो छे, इति योगी युक्तः उच्यते, एवा योगीने योगारूढ़ कहेवाय छे अथवा कर्मयोगी कहेवाय छे। हवे मित्रों, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा एवो शब्द पहेलो आपेलो छे। ज्ञान अने विज्ञानथी तृप्त एमना नोखा नोखा अर्थ थाय, पण आ आपणो अध्याय कर्मयोगनो छे। આપણું જે પ્રકરણ ચાલે છે કર્મયોગ વિશેનું પ્રકરણ છે, એટલા માટે જ્ઞાનનો અર્થ એ શું થશે તો કે કર્મ કરવાની જાણકારીનું નામ છે ને જ્ઞાન છે। તમે જે કંઈ કર્મ કરો છો, કેવું કરો છો, નિષ્કામ છે, આ છે તે છે, કર્મ વિશેની જે જાણકારી છે એમનું નામ જ્ઞાન છે।
અને કર્મ પતી ગયા પછી એમના ફળમાં સિદ્ધિ કે અસિદ્ધિમાં સમાનતાથી રહેવું ને એનું નામ વિજ્ઞાન છે. અને ભગવાન પહેલી શરત શું કહે છે, એ કેવો હોવો જોઈએ, તો કે જ્ઞાન વિજ્ઞાન તૃપ્તાત્મા. જેનું અંતઃકરણ શેનાથી તૃપ્ત થઈ ગયું હોય, જ્ઞાન એટલે કે કર્મ કરવાનું જે છે, જાણકારી છે, તે એને ખબર છે મારે કેવા કર્મો કરવા છે, એમનાથી એ સંતુષ્ટ છે કે મેં કર્યું છે એ બરોબર છે, એ મને જ્યાં મારે પહોંચવું છે ત્યાં સુધી પહોંચાડી દેશે. બીજું વિજ્ઞાન, કર્મોના જે ફળ મળે, સિદ્ધિ કે અસિદ્ધિમાં સમાન ભાવ જેનો થઈ ગયો છે, સમાનતા થઈ ગઈ છે. એ તો પૂર્વ શ્લોકમાં જ ભગવાને કીધું ને, પૂર્વ શ્લોકની અંદર જ વાત કરી સુખ દુઃખમાં, પછી અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં, આ ઉપરાંત માન અપમાનમાં સમાન છે, જે પ્રશાંતસ્ય શબ્દ વાપરો, એમ અહીં એમનું જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનમાં તૃપ્ત થઈ ગયો છે તેવા વ્યક્તિ. બીજું મિત્રો, આપણે ત્રણેય શરીર જોઈએ, દાખલા તરીકે સ્થૂળ શરીર છે, સૂક્ષ્મ શરીર છે અને કારણ શરીર છે. સ્થૂળ શરીરનું કાર્ય જે કંઈ ક્રિયાઓ કરે છે તે બધી ક્રિયાઓ છે. સૂક્ષ્મ શરીરનું કાર્ય છે ચિંતન કરવાનું અને કારણ શરીરનું કાર્ય છે સમાધિ કરવાનું. સમાધિ. હવે આ ત્રણેય શરીર અને ત્રણેય એમના જે કાંઈ કાર્યો છે એ પોતાના માટે કરવાને એ જ્ઞાન નથી. તમે કોઈ કાર્ય કરો છો સ્થૂળ શરીરથી, ચિંતન કરો છો સૂક્ષ્મ શરીરથી અને સમાધિ લગાવો છો તમે કારણ શરીરથી, જો તમે તમારા પોતા માટે કરો છો ને તો એ જ્ઞાન નથી. અને તેના કેમ કે જો પોતા માટે કરે છે ને તો એમને ખબર જ નથી, કેમ કે એ તો જાણે છે, એ જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનથી તૃપ્ત છે, એટલે એમને ખબર છે કે તેના ફળનો, આનો જે ફળ મળવાનું છે, આ ક્રિયાઓનું ફળ, ચિંતનનું, સમાધિનું, એ ફળ કેવું છે, આરંભ અને અંતવાળું છે. અને પોતે કેવો છે, તો કે નિત્ય છે, કોઈ દિવસ નાશ ન પામે તેવો છે, એમનો આરંભ પણ નથી અને અંત પણ નથી. તો જે અવિનાશી છે, નિત્ય છે, એ અનિત્યથી તૃપ્ત કેવી રીતથી થાય? એ આ ચિંતન છે, સમાધિ છે, અથવા તો ત્રણેય શરીર કે એમની ક્રિયાઓથી એ તૃપ્ત કેવી રીતે થઈ શકે? કેમ કે ઓલું તો આરંભ અને અંતવાળું, નાશ પામવાવાળું છે, પોતે તો અવિનાશી છે, તો અવિનાશી નાશીથી તૃપ્ત થઈ જ ન શકે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે જ્ઞાન વિજ્ઞાન તૃપ્તાત્મા એમ. બીજું, આ હકીકત જે જાણી ગયો છે, જેમને ખબર પડી ગયું છે કે કર્મોનું જ્ઞાન થઈ ગયું છે કે આવા કર્મોથી આમ થાય છે, અને સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિમાં એમને તો જ સમાનતા આવશે કે જો એમને બધા કર્મો વિશેનું જ્ઞાન હોય. એટલે પેલા જ્ઞાન હશે ને તો સિદ્ધિ અસિદ્ધિમાં સમાનતા આપોઆપ થઈ જશે. અને એ શું થશે? વિજ્ઞાન થશે. વિશિષ્ટ જ્ઞાન છે વિજ્ઞાન, એટલે અહીં વિજ્ઞાનનો અર્થ એવા અર્થમાં વિશિષ્ટ જ્ઞાન છે, અને એ સિદ્ધિ અસિદ્ધિમાં સમાનતા છે. અને એટલા માટે કહે છે કે એમનાથી એટલું. પછીનો શબ્દ આપ્યો છે કુટસ્થ. કુટસ્થ એટલે જેની સ્થિતિ વિકાર રહિત છે, એટલે કે નિર્વિકાર. હવે કુટસ્થનો અર્થ શું થાય ખરેખર? તો કે કૂટવત તિષ્ઠતિ ઇતિ કુટસ્થ. જે કૂટની માફક રહે છે, કૂટની માફક વર્તન કરે છે, એને કૂટવત કહેવાય. હવે કૂટવત એટલે, કૂટ એટલે શું? તો કે કૂટ એટલે એરણ. એરણ આવે ને, લુહારના કોઢમાં તમે જાઓ તો ત્યાં જેમના ઉપર લોખંડ બનાવવાનું હોય, ટીપવાનું હોય, અને જેની ઉપર રાખે એક લોખંડનો પિંડ હોય, એને એરણ કહેવાય. હવે એ કોને ત્યાં હોય? લોખંડવાળાની ત્યાં હોય, મોચીની ત્યાં હોય, પછી કંસારાની ત્યાં હોય, સુતારની ત્યાં હોય, બધા લોકો વિવિધ પ્રકારના, સોનીની ત્યાં પણ હોય, નાના મોટા માપની હોય પણ હોય ખરી. આ એરણ ઉપર લોખંડ છે, પિત્તળ છે, ટીન છે, કાંસુ છે, બધું ટીપાઈ અને આકાર પ્રાપ્ત કરે છે. પણ એરણ છે ને એમ નમ રહે છે, એવી ને એવી રહે છે, કોઈને ધારણ નથી કરતી. એમની ઉપર બધાને એ આકાર ધારણ કરાવે છે, એરણ ધારણ નથી કરતી. એટલા માટે કુટસ્થનો અર્થ આપણે શું લીધો? જેમની સ્થિતિ વિકાર રહિત છે, એરણ એવી ને એવી રહે. એમના ઉપર ગરમ કરેલું, ગમે તેટલું ગરમ કરેલું લોખંડ નોખા નોખા આકાર ધારણ કરે, સોનું નોખા નોખા આકાર ધારણ કરે, પિત્તળ નોખા નોખા આકાર ધારણ કરે, પોતે એમ નમ રહે છે, કુટસ્થ.
પછીનો શબ્દ આપ્યો વિજિતેન્દ્રિય. વિજિતેન્દ્રિય કર્મ, આ બીજું મિત્રો કર્મયોગ છે ને, એટલે એમાં ઇન્દ્રિયો ઉપર સતત ધ્યાન રાખવું પડે. કેમ કે માણસ છે એ સતત પ્રવૃત્તિશીલ છે, અને પ્રવૃત્તિ શેનાથી કરે છે? 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 5 કર્મેન્દ્રિયો અને 1 મન, આમનાથી જ શરીર બધું એમની ઈચ્છાવાળું બને છે. એટલે જો ઇન્દ્રિયોને પહેલેથી સાધન અવસ્થામાં જ કાબૂમાં રાખેલી નહીં હોય તો સિદ્ધિ અવસ્થામાં કાબૂમાં ન રહે. એટલે સતત ઇન્દ્રિયો ઉપર ધ્યાન રાખવાનું છે. નહીતર બીજા અધ્યાયમાં કીધું તો એ જ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયાણી પ્રમાથીની પ્રશભમ હરતિ મનઃ, એ મનને હરી લેશે એમ. એટલે ભગવાને શું કીધું? વિજિતેન્દ્રિય. જે વિજિતેન્દ્રિય છે, જે સાધન અવસ્થામાં સતત ઇન્દ્રિયો ઉપર, સેજ પણ ઇન્દ્રિય આડાવરી થાય ને તરત એમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ મારાથી ખોટું થઈ રહ્યું છે, અને તરત ઇન્દ્રિયોને પોતે સંયમ્ય કાબૂમાં લઈ લે છે. તો ત્યાં એક શબ્દ ભગવાને વાપર્યો તો કુર્મ અંગાની ઇવ સર્વશ. બધી જ બાજુથી જેમ કાચબો પોતાના અંગોને ગ્રહણ કરી લે છે, તેમ આવી રીતથી તેણે કરવું જોઈએ. કાચબાની માફક તેમાં એમ ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ સાધન અવસ્થામાં હશે ને તો સિદ્ધ અવસ્થામાં શું થઈ જશે? તો સિદ્ધ અવસ્થામાં ઇન્દ્રિયોને જીતી લેશે ને. એના માટે શબ્દ ભગવાને વાપર્યો વિજિતેન્દ્રિય. પછીનો શબ્દ ભગવાને ચોથો વાપર્યો સમલોષ્ટ અશ્મ કાંચન. લોષ્ટ એટલે ઢેફું, અશ્મ એટલે પથ્થર, અને કાંચન એટલે સોનું. આ ત્રણેયમાં એક એવો છે, સમ એટલે સમાન છે. લોખંડ ઢેફું હોય માટીનું, પથ્થર હોય કે પછી સોનું હોય, એ ત્રણેયમાં એમની સમાન દ્રષ્ટિ. એનો અર્થ એવો નથી કે આ યોગારૂઢ વ્યક્તિને ખબર જ નથી પડતી કે આ માટી છે, આ પથ્થર છે, આ સોનું છે. એમને ત્રણેયની ખબર પડે છે કે આ માટી છે, આ પથ્થર છે, આ સોનું છે. એ ત્રણેયની કિંમત પણ જાણે છે કે માટીની કિંમત શું છે, પથ્થરની અને સોનાની શું છે. એ પણ જાણે છે કે સોનાને ક્યાં મુકાય, માટીને ક્યાં મુકાય, પથ્થરને ક્યાં મુકાય, કોને કેટલું સાચવાય, એ બધી એને ખબર છે. પણ એમના પ્રત્યેના એમનો જે મોહ છે ને એ એમને નથી. એ માટી આવે કે ન આવે, પથ્થર આવે કે ન આવે, સોનું આવે કે ન આવે, આવે કે જાય, કોઈ પણ જાતનું એમને દુઃખ જ નથી થતું. એમની સમાન દ્રષ્ટિ છે, એમની સમાન દ્રષ્ટિ છે. કબીરે તો ત્યાં સુધી કીધું સોના વિશેનું કે કનક કનકશો દો ગુહનાઈ. કબીરદાસે લખ્યું છે કનક એટલે એક કનકનો અર્થ સોનું અને બીજા કનકનો અર્થ ધતુરો. ઘણા લોકો ચલમ મારીને પીતા હોય ધતુરાને. એમાં કબીર એમ કે છે કનક કનકશો દો ગુહનાઈ. એક કનક અને બીજા કનક કરતા બમણું એનામાં ઓલું છે તીવ્રતા. એક કો પાને સે और दूजे को पीने से बौरा हो जाए. એકને પીવાથી તમે પાગલ થઈ જાઓ અને એકને પામવાથી તમે પાગલ થઈ જાઓ. જ્યારે અહીં જે વ્યક્તિ છે એ સમાન દ્રષ્ટિવાળો છે. સમલોષ્ટ અશ્મ કાંચન. એમને માટે ત્રણેય વસ્તુઓ સરખી. બીજું એ વ્યક્તિ શું જોવે છે કે આ પ્રકૃતિના પ્રાકૃત તત્વો છે એ નાશ પામવાવાળા છે. માટી પણ જન્મી છે, નાશ પામશે. પથ્થર પણ જન્મો છે, નાશ પામશે. સોનું પણ ઉદ્ભવ્યું છે, નાશ પામશે. કેમ કે પ્રકૃતિના તત્વો છે, પ્રકૃતિ નાશ પામશે. એટલા માટે એને સમાન ગણે છે. એમનો ઉત્પત્તિ અને નાશની બાબતમાં આ વ્યક્તિ એમને સમાન ગણે છે. અને છેલ્લે ભગવાન એમ કહે છે કે ઇતિ યોગી, આવો જે યોગી છે. કેવો યોગી? જે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનમાં તૃપ્ત છે, જેમને નિર્વિકાર છે, અને જે જીતેન્દ્રિય છે, બધી ઇન્દ્રિયો સારી રીતે જીતી લીધી છે, અને જે માટી પથ્થર અને સોનામાં સમાન છે. ઇતિ યોગી, આવો યોગી યુક્ત ઉચ્યતે, યોગારૂઢ કહેવાય છે. તે યોગ ઉપર આરૂઢ છે, તે સાચો કર્મયોગી છે. તે નિષ્કામ ભાવથી કરતા કર્મો વાળો સાચો કર્મયોગી છે. આમ ભગવાને બહુ સરસ મજાની યોગારૂઢ વ્યક્તિની વાત કરી કે જ્ઞાન વિજ્ઞાન તૃપ્તાત્મા કુટસ્થો વિજિતેન્દ્રિય યુક્ત ઇતિ ઉચ્યતે યોગી સમલોષ્ટ અશ્મ કાંચન. શ્લોક પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.